ਲਮਕਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ। तेरी दीद दे कई तिहाए मर गए, अजे तीक ना वसल दा जुरा लब्बा, लखां सस्सियां सड़ गईयां थलां अंदर, तेरी डाची दा अजे ना खुरा लब्बा। किसे फोल कुरान दा पाठ किता, किसे दिल दा पत्तरा खोलिया वे, किसे नैणा दे सागर हंगाल मारे, किसे हिक दा खूंजणा फरोलिया वे, किसे गल्लां दे दीवे दी लो थल्ले तैनूं जुल्फां दी रात विच टोलिया वे। रो रो के दुनिया ने राह पाए पर तू हस के अजे ना बोलिया वे। किसे चन्ना बनाया जे खोपरी दा, तू मुलियां नाल चुहाइयां ना, किसे दिल दा रांगला पलंग दाया, तेरे नाज नूं नींदरां आईयां ना, किसे जुत्तियां सीतियां चमदियां तेरी बेपरवाही ने पाईयां ना। रगड़ रगड़ के मत्थे च टाक पै गए, अजे रहमतां तेरियां छाइयां ना। एक पल जे जुल्फां हटा देवें, बिट बिट तकदा कुल संसार रह जे भाई दे हथ विच सिंक पड़िया, बांग मुल्लां दे संग विचकार रह जे, पंडित होरां दा रह जे सिंदूर कुलिया, जाम सूफी दा होया तैयार रह जाए। कलम टैपे हथों फिलासफर दी, मुनकर तकदा तेरी निहार रह जाए। एक पल जे खुला दीदार दे दें, साडा नित दा रिड़का चुक जावे, तेरी जुल्फ दा सांझा प्यार होवे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। क्लासिक टाइम अपने यूसुफ पंजाबी दा चावां भरिया, दुआवां भरिया, मुहब्बतां भरिया, उड़ीक भरिया सलाम कबूल करो आस सच्चे साईं कोलों, जिथे भी हो के गहरी सलामती उहदी अमान विच हासे वासे रवो। जिहड़े सज्जन मित्र प्यारे राह विच रस्ते विच मंजिल वल जा रहे ने, परवरदिगार उन्हां नूं उन्हां दी मंजिल तिकर अपनी मेहर विच, अपनी मुहब्बत विच, अपनी अमान विच अपड़ावे। और जिहड़े सज्जन प्यारे अपने प्यारियां नूं उड़ीक रहे ने, उन्हां दी राह पे वेखदे ने, उन्हां नूं उन्हां दे प्यारे मिलाए। परवरदिगार सन पानी जा सुभाऽ ते हवा जी हस्ती अता करे, कुल दा भला ते कुल दी खैर। सज्जन प्यारियो, बहुत सारे जिंदगी दे विच नज़रियात, इतकादात, सोचां, खोजां, परखां, रिसर्चां, जिथे सानू कुछ मुश्किलात नाल हासिल हुंदियां ने, उत्थे बहुत सारिया चीज़ां असीं बैठे बिठाए किसी चीज़ नूं बड़े इत्मीनान नाल हासिल कर लैंदे और उहदे ते पक्के हो जांदे। अच्छा, जो चीज़ असीं बहुत आराम नाल हासिल करने या उहदे ते ईमान लै आउने या उहदे ते यकीन कर लैंदे, साडे सुकून दा बाइस हुंदी है। सानू इत्मीनान दे दिंदी है। लेकिन जिथे असी इत्मीनान लैने दूसरे पासे, जिवें असी कहने कि किसी भी चीज़ का जे अगर फायदा तो थोड़ा जिहा नुकसान भी हुंदा है, लेकिन नुकसान किहड़ी सूरत च हुंदा है और फायदा किहड़ी सूरत च है, अज कुछ इहदे ते गल करांगे। एक रंग सुनने आ ते गल नूं इत्थों ही आगां वधावांगे। रांझण नूं मैं ढूंढण चलिया, मैनू रांझण मिलिया ना, रब मिलिया रांझा ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नाही। मैनू रंग दे जोगी
जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे इश्क दा दरिया काठा मारे इश्क दा दरिया काठा मारे हुण पार जावे खेड़ा लंघ वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे नदियों पारे नदी सुने दी गुनी यारे यार ललारी नदियों पारे नदी सुने दी गुनी यारे असा करना प्यारे दा संग वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे सरे सरे सा रे सा नि प सा गा बा दा पा नि नी दा नी सा सने सा तने सा दा पा नि सा गा बा मा रंगपुर सारा पाप दुकाने तख्त हजारा कुल जाने रंगपुर सारा पाप दुकाने तख्त हजारा कुल जाने मैं ते अजला तो जोगी मंग जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे जोगी मेरा नैन पराणे रंग जोगी मेरा दीन ईमाने रंग जोगी मेरा नैन पराणे रंग जोगी मेरा दीन ईमाने होई सुहित सावे तो तंग वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे इश्क दा दरिया काठा मारे इश्क दा दरिया काठा मारे हुण पार जावे खेड़ा लंघ वे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे हो मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे मैनू रंग दे जोगिया रंग रंग वे जो रब्दा ओ सबदा ऐसे लगते रब्दा रेडियो सबदा रेडियो सुनते रहो
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀयात और ज़हनी सुकून, दिली सुकून। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੁਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਐਸੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਮੁਹਤਰਮ ਹਸਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਜ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ, ਇਤਕਾਦ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਤਮੀਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਗਲਤੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਈਏ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋਈਏ, ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਨੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ।
जानते हैं हम न सुल्तान बन गया खुशामदीद कहूँगी मैं खुशामदीद कहूँगी मैं इंसान बन गया आना है मेरे घर तो ना भगवान बन गया बादल में छुरी है तेरे और मुँह में राम बादल में छुरी है तेरे और मुँह में राम तू सहमी किसान है तू सहमी की जान है नान जान बन गया तू सहमी की जान है नान जान बन गया खुशामदीद कहूँगी मैं खुशामदीद कहूँगी मैं इंसान बन गया आना है मेरे घर तो ना भगवान बन गया ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫੀ ਰਾਏ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਤਕਾਦ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਮ ਦਸਤਿਆਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਇਤਕਾਦ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ 40ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ, ਇੱਕ ਇਤਰਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜੀ ਅਗਰ ਸਕੂਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ,
ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਰਚ, ਤਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि आशिक दुआ करता है कि मेरी तलाश जारी रहे, मेरी तलाश रुके ना। और यकीनी तौर पे इश्क दी रूह मुसलसल तलाश है, मुसलसल चलते रहना, मुसलसल टुरते रहना। ये जो बहुत सारिया सहूलतां तो असी लुत्फअंदोज हुन्ने आ और ये सारी इश्क की पैदावार जी। मेरे तो बहुत सारे लोग मेरे नाल इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उन्हों का हक है, लेकिन इख्तलाफ किते भी इल्मी सतह ते होना चाहिए, अकली सतह ते होना चाहिए। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लोगों ने एक थां मल लई बह गए, शुरू करता काम, मतलब एक पासे ध्यान ला लिया, वो ध्यान इस तरह का जिहदे नाल किसी दूसरे बंदे नूं ना नफा है ना नुकसान है। वो सिर्फ उस बंदे की जात की हद तक अपने आप नूं ते वो सुकून दे सकता है, उस अपनी सोच नाल, उस अपने अकीदे नाल, लेकिन किसी नूं वो कुछ नहीं दे सकता। सो ये थोड़ी जी गल रहिंदी है, ये असीं करांगे इस रंग तो बाद। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी तुहाडे नाल। पानी मैं पीवा, दुनिया ते तू जीवे, तेरी आस ते मैं जीवा। माही दिया बागां विच बूटा खिलिया चंबेली दा, डोले दिया बागां विच बूटा खिलिया चंबेली दा। खोल के बैठी हाँ, खोल के बैठी हाँ, बूहा दिल दी हवेली दा। माही दिया बागां विच बूटा खिलिया चंबेली दा, ढोले दिया बागां विच बूटा खिलिया चंबेली दा। मेरे हथ दियां लीकां सुकियां, किती लेख वदन बेरुखियां।
ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੀਆਂ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੰਨ ਚੜ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਈ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਢੋਲੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਨਾਈ ਸਜਣਾ ਦੀ ਲਾਰੀ ਓ ਮੈਂ ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਰੀ ਨਾਈ ਸਜਣਾ ਦੀ ਲਾਰੀ ਓ ਮੈਂ ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਰੀ ਲੱਖ ਤਾਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਥੇਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਈ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਢੋਲੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਧੋਖੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੈਜ਼ਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇਵਣੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੈਜ਼ਿਨ ਧੋਖੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੈਜ਼ਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇਵਣੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੈਜ਼ਿਨ ਆਜਿਜ਼ ਸਜਣਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਖੇਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਈ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਢੋਲੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਉੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਰੇਡੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਹੀਰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਦੀ, ਐਸੇ ਇਤਕਾਦ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖੋਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
वो कोई भी हो सकता है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿੱਠੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਣਡਿੱਠੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। मैं एक चीज सोची और मैं महसूस किया कि एक अकीदतमंद इत्मीनान में ते यकीनन आ सकता है, लेकिन शायद जिंदा नहीं रह सकता और ਉਹਦਾ जीवन रुक जाता है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੋਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਕੜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਵਿੱਚ। एहतराम ताजीम बहुत ज़रूरी है, करो, लेकिन शौरी तौर पर जिथे तुसी वेखते हो और समझते हो कि यह ठीक नहीं, ये गलत है, तो हिम्मत भी पैदा करो सवाल करन दी, सवाल पूछण दी। ये वक्ती बेचैनी, इस्तराब और कशमकश ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲਰਸ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਹੂੰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ
मेरा चाह सी कि कुछ ऐसे दोस्त आन, ऐसे सज्जन प्यारे आन जो आके इस गल नूं थोड़ा जिहा खोलन। 10 ਤੋਂ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਨਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਔਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਠਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਦਰੇ ਘੱਟ ਰੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਐਸਾ ਇਲਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਲਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮੀ ਔਰ ਸ਼ੌਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਡੋਰ ਨਵਾਬੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀਏ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ
ਲੜ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਲੜ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਆ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਹਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਵਣ ਝੱਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਆ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਖੂਹ ਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਖੂਹ ਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਹਾਏ ਰੁੱਲ ਗਈ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਆ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਪੱਕੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਵਣ ਝੱਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਇਆ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੇ ਸਾਂਵਲਾ ਮਾਹੀ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਿਲਿਆ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਫੀ ਅਖਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਮਿਤੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ। ਸੋ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 2-4 ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਬਗੈਰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो साहब जी बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मैं कहा शिकार ते किसी ने लेना ही लेना ना। और सर ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਔਰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਰਸੂਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਅਗਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ, ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਕਾਇਦ ਤੇ, ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਜੀ। ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਇਦ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੂंकि ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਏ ਸਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੁਛ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੰਢੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟਰਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਣਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ, बहुत दिनों से मैं सुन रहा था हर एक गुनाह की सजा मिलेगी, मुझे उसी की सजा मिली है, मेरी कोई खता नहीं। अरे क्या खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मुझे उसी की सजा मिली है। वाह वाह, मेरी कोई खता नहीं, मेरी कोई खता नहीं। क्या कमाल, क्या कमाल, क्या कमाल। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਮਨ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਸਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਝਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਸਤਜੂ ਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸਲ ਜੁਸਤਜੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ, ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਮਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਲੋਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੰਨ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੀਰ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਰੱਬ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕੋਲ, ਉਸ ਮੁਫੱਕਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੱਬ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹੋ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਖੀਲ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੁਸਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਸਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸੇ ਮਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੁਖਾਰਾ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ। 1,24,000 ਕਬੋਈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਦਿੱਤਾ ਮਦਦ ਦਾ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼, ਜੁਸਤਜੂ, ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਪਾਕੀਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਸਤਜੂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਗਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਾ ਲੀਜੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਬਿੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜਨਾਬ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਪੇੜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हो जनाब अली
मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा मोबाइल गया है मर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ दस्तूर जितना बाजी लगा ना। तो सर सब तो पहले दुआ के अल्लाह ताला तमाम बीमारा शिफाए कामला आजला अता फरमाए, आमीन। मसूमीन ते गुनाह सगीरा कबीरा माफ फरमाए, उन्हें नजात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन आमीन। सर मैं सुनने वाले भी खास तौर पर कहांगा जरा बी अटेंटिव ते तुहाडा मैं बहुत ज्यादा उभारी हां, बहुत ज्यादा उभारी हां, बहुत ज्यादा तुहाडा थैंक सर तुहाडा हुक्म है ते मैं लोग दसना यह चाहना वा कि जिहड़ा इन्होंने तमहीद बनी ना किसी सज्जन ने मित्र ने है क्या जनाब वो गलती मेरे को हुई थी सर। नहीं कतन नहीं सर नहीं वजह पता की है सर, गुजारिश है वे कि मैं तुहाडे शो विच नहीं कई शो विच क्या कि मैं अगर बोलना हुआ ना मेरे अंदरों कुछ बोलता है तो 95 बोलता है और 95 तो मुराद है नहीं कि जिहड़ा भी है ए टू जेड जिहड़ा भी है वो चंद शख्सियात ने सर उन्हें जो अगर देखिए तो टू बी वेरी फ्रैंकली तुहाडे नाल जाती तौर पर इख्तलाफ हो सकता है मगर इहदे नाल कोई इख्तलाफ नहीं कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जिहड़ा ना यूसुफ पंजाबी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। नाल ही इन्हां दे खलोते ने जनाब अपना असलम कौलसरी साहब और माशाल्लाह काफी जोर ने आदर साहब ने मतलब जाबर साहब काफी लोग जितों भी कुछ मिले जी बिल्कुल बल्कि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स ने जिन्हों को मैं बहुत कुछ सीखी। एक चीज सीखी कि मतलब जिवें तुसीं कहंदे हो सवाल वो मेरे थोड़ी जी भैड़ी आदत है कि मैं जरूर ओहदे अपने कोशिश कर रहा जिवें क्या मैं तुहानूं दिया था ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਨਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ डिफर कर क्योंकि हो सकता है ना सर कोई ऐसी गल नहीं जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। क्योंकि मैं बाबे को जो भी सीखिया है जिसना भी पढ़िया जिन्ना भी पढ़िया जिवें बाबे बोले शाह तुसीं उन्हां नूं दिमाग नूं ते बड़ा सोचण दा एक मंबा कहंदे ते ओहनूं कहंदे हो कि खून दा लोथड़ा या मशीन। मेरा बाबा ते कहंदा लो फल्ला दे लत्ता मेरा मैनूं बे दी खबर ना काई। ये बड़िया कोई समझ ना आवे गल लफ्ज जाई एन ते गल दा फर्क ना जाना मतलब सा गल है कि दिल दे उत्ते जोर देंदे ने सारे। और मैं भी मुशाहिदा कीता जेड़े मशहूर वाकयात ने अगर देखा जाए फर्ज करो अगर दीनी तौर पर देख लीए या दुनियावी तौर पर देख लीए अगर मैं दीनी तौर पर गल कर लवां फर्ज करो क्योंकि असीं ऑन एयर आके साडे ते इस्लामाइजेशन जरा बड़ी हो जाती है। गल करांगा जेड़ा अकीदतमंदी ओहदे 2 मिनट ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ
ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੱਡ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦਿਲ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭੇਜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮਗਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੋਗੇ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਦੈਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 100% ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਂਗ ਸਟਿਲ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਸਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਇਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੱਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਟਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 11 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ ਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਸ ਖਤਮ, ਦਿਮਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲੇ, ਦਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਲਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜਲਾਇਲ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਤਰਾਮਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 20 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਇਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਤੇ ਸਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚ ਰਹੇਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏ ਤਾਲੀਮ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੁਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ। ਲਓ ਜੀ WhatsApp ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जिंद लई तेरे नाम ढोला, जिंद लई तेरे नाम ढोला, दूर ना जावे ना तड़पावे, दूर ना जावे ना तड़पावे, रोली ना तू जाने पटोला।
ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦਿਸੇ बेकार वे रब दी सो मेरे सोने माया तू ते मेरा पहला पहला प्यार में ओ तेरे बचो चना मैनू जग दिसे बेकार वे एवे चना लम्मिया दलीला च ना पइए वे दिलां वाली सुन लइए दिलां वाली कहिए ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਏ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਖੋਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ 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 ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल मैं मां ताहिरा असरा ते तुसी सुन रहे हो रब दा रेडियो क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ बहुत मोहब्बत बहुत प्यार कुलविंदर सिंह बाजवा जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी देखने सज्जन मित्र प्यारे की फरमारे आज दे सरनामे बारे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम झलिया जी ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਯੂਸੁਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰੈਗੂਲਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਕਾਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ना और है कि माशाल्लाह तुहाडे मुख्तलिफ जेहड़े शोज होंदे ने मैं उन्हां कोलों बहुत कुछ सिखनी है बहुत इल्मी अदबी गल्लां होंदियां ने और यकीनन इस हवाले नाल भी होंदी फलसफियाना गुफ्तगू भी होंदी है साइंसी गुफ्तगू हर तरह दा सानू मौजू मिलदा है तुहाडे कोल और यही तुहाडी वैरायटी है कि तुसी एक नयापन हमेशा कायम रखते हो अपना थैंक यू जी मेहरबानी तुसी इस तरह समझदे हो बाकी है कि जेहड़ा एक टॉपिक पे चलदा सी ओदे विच मैनू पिछली वारी गल करन दा मौका नहीं मिलिया सी हां ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ बाकी जुस्तजू या खोजी या तलाश करना या इल्म हासिल करना ऐसे बहुत जरूरी है
इल्म हासिल करो, इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खल्क, पढ़ो रब के नाम से जिसे तुम्हें जमेगा खून से पैदा किया। तो ऐसी गल है कि कुरान विच लिखिया है कि इल्म हासिल करो, जुस्तजू करो। ते बाकी ये कि बस अकीदे विच अन्ना नहीं होना चाहिए। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਕਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕੀਦੇ ਚੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਲੂਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਸਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਕੀਦਤਨ ਇਹਤਰਾਮਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਵਾਕਈ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਲੌਕ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਕਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਜ਼ੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। इंसान ने जिस तरह बनाया गया वो जान जाएगा उस हकीकत में। ठीक, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। रब ने देना है ना, किसी और ने तो नहीं देना जी, ठीक है। इंसान ने देना है तभी उन्हें बदना है ना जी, ठीक ओके बस मेरी यही गल सी, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफ़िज़। बाकी मैं सुन रही हूं, इंशाल्लाह कोई अच्छा एंड होएगा, ਸਾਨੂੰ कुछ और नया समझने को मिलेगा। जी जरूर ओके अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी बिस्मिल्लाह जी। सर आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। अपना नाम दसो। अपना नाम दसो। मोहम्मद सलीम खटक बात कर रहा हूँ। खटक साहब कितों गल कर रहे हो तुसी? जी मैं तुसा दे लाहौर शहर दे विच इस टाइम काम कर रहा हूं, और रहने वाला अटक दवा। जी तुसी जी फरमाओ। तुसा दे प्रोग्राम सुन रहा सा ते बड़ा ही मजा आ रहा सी ते कुछ गल्लां बहुत ही दिल नूं चुभ गईयां ते दिल विच कोई हुब जी पैदा होई है ते फिर इरादा बनिया कि तुहाडे नाल कोई गल्लां होवन। जी बिस्मिल्लाह जी। और मजे दी गल कि बेसिकली मैं पठान हां। ठीक है। और तुहाडे पंजाब दे विच रह के अच्छा साडे पंजाब विच ना साडे पंजाब दी आबादी विच कोई 35% पठान ने। तुसी क्योंकि पश्तो बोलदे हो तुसी पख्तून कह सकदे हो। हां यानी हमारा साडा जेड़ा जाती ज़बान है वो पश्तो है। पख्तो या पश्तो तुसी दोवें ही बोलदे हो, ठीक है ना। पख्तो भी कहंदे हो, पश्तो भी कहंदे हो, ठीक है। जिवें पेखावर कहंदे हो और पेशावर भी कहंदे हो, कोहाट दी और ओदी मुख्तलिफ है। अच्छा मैं यही कह रहा कि लफ्ज़ पठान है ना जेड़ा साडे पंजाब दे विच 35% जेड़े पंजाबी ने वो पठान ने। बिल्कुल सर। ठीक है ना। सो मतलब पठान होना एक अलहदा है, पख्तून होना एक अलहदा है, ठीक है जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर ओ तुसां दी गल्लां दे विच ओ गल दा ओ मैनूं निचोड़ इस चीज़ दी नजर आ रही सी कि देखो एक पासे अकीदा है, एक पासे खोज है, एक पासे दिल है, एक पासे दिमाग है। हाँ चार चीजें आ गई हैं। जी बहुत सोहना तुसी जोड़ रहे हो। जी हुण देखो रब दे निजाम कि रब कहंदा है मैं एक हां। हुण ओही रब कहंदा है कि मैं हर मोमिन दे दिल विच वसां। ठीक है। किन्ने हजार हा करोड़ हा अरब हा मुसलमान ने जे हर दिल विच रब होया ते किन्ने रब हो गए। लेकिन वो लामहदूद है। मैं मेरी एक गल सुन जी मैं समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा जेड़ा करना चाह रहे हैं ताकि वो लाइन ते रहे गल। हुण निचोड़ जेड़ी चीज दी मैनूं समझ आ रही सी ओ गल मैं उधर लेना चाहना गल नूं कि फिर इन्ने मुसलमानां विच इन्ने रब्बां विच रब एक किवें हुंदा है। रब कहंदा है कि जदों मुसलमान एक दूसरे दे नाल दिलां दे जेड़े उन्हां दे तार एक होवन ते मैं सारे दे विच एक नजर आना ते जदों मैं एक नजर आना ते फिर मैं एक साबित होना। ठीक है। हुण
ਰਹੀ ਆ ਗਈ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਬ ਨੂੰ ਹੁਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਬੂਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਮਾਮ ਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਰਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਂ ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਤਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सॉरी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेहरबानी, अपना नाम दसो जी। मैं फरमान गल कर रहा हूं जी। उस्मान साहब दसो। मैं सर अपना क्रिश्चियन बरादरी ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਨੇ सज्जन प्यारे की फरमा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली। हाँ जी, बिस्मिल्लाह कल अकबर खोखर बोलदा पिया जी। जी बिस्मिल्लाह जी। हाँ जी, मैं ते जी मैं प्रोग्राम सारे सुनना जी। बिस्मिल्लाह। हाँ ते वो भाजी गल है दिमाग दी दिल दी गल कीती। जी जी जी। ये जी देखो ना, अखी वेंदियां दिमाग सोचदा, कान सुनदे दिमाग सोचदा। ठीक है। खाना खाने ते दिमाग नूं शक्ल लगदी भी यह चीज खा रहा। ठीक है। वो कनेक्ट करदा अगो दिल नूं, दिल तस्लीम करदा फिर बई यह गल सही है। हाँ जी जी जी। मेरे को ते बादशाह दो ही गल्लां ने, पढ़ जा बंदा वा जी। बिस्मिल्लाह, खैर होवे तुहाडे रवो ते बदते रवो ते पीवे पक जी। बिस्मिल्लाह सोना जी। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह, खैर होवे। हाँ जी, रब रखा। सज्जन प्यारे की फरमा रहे।
जी बिस्मिल्लाह करम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब अली। सर ऑफिस ओम कोट अब्दुल मालिक जी आप सब सर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ? ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा सुता रहना चाहिए ना सर फिर अगर गल गलत हो गई। अच्छा चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाजवास जी जनाब अली की हाल, ठीक हो? ये दुआ सब सुना ठीक है जी वधिया जी। दिल और दिमाग की गल ते हाँ वो कर चुके हो तुसी कर चुके हाँ ते अज अकीदे दी ते अपना रिसर्च दी गल। सर अकीदा जिहड़ा वे वो समझ लो कि बिल्कुल एक छप्पड़ है ते जिहड़ी रिसर्च है वो दरिया है। ठीक है ठीक है। इस वक्त अकीदा जिस जगह ते जाके रुक जांदा है उथे वो स्याही करे सफेदी करे तुसी तस्लीम करना ही करना है ते जेकर तुसी तस्लीम नहीं करदे तो तुसी उस अकीदे नूं मनदे ही नहीं जी। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? जी ठीक है, रिसर्च करनी चाहिए नहीं रोक सकता कि तुसी ना करो जी। ठीक है। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪੜੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ? ਰਿਸਰਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਨੀਫਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ 4 ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਨੀਫਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਬ DNA ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹਾਂ ਸਾਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ DNA ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ DNA ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਰ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਦ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।
ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾਂ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾਂ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ तेरी दीद दीवे त्रे साढ़े दीदियां नूं लगी तेरी दीद दीवे त्रे साढ़े दीदियां नूं एक घुट चाननी पिया वे माया वास्ता ही मेरा मेरे दिल दे मਹਿਰਮਾਂ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ पीड़ जई माड़ी माड़ी होवे वेख लजड़े च पीड़ जई ठंडी ठंडी वगदी वे माया वास्ता ही मेरा मेरे दिल दे मਹਿਰਮਾਂ वे फुल्लियां कनेरा घर आ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਪੈਣ ਪਈਆਂ ਦੰਦਲਾਂ ਵੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੰਦਲਾਂ ਵੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਛੁਆਵੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮਾਂ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰ ਆ थकी याद तेरी आई साडे वेरड़े वे थकी याद तेरी आई साडे वेरड़े वे ओदते असी पलंग विछावे माया वास्ता ही मेरा मेरे दिल दे मਹਿਰਮਾਂ वे फुल्लियां कनेरा घर आ वो फुल्लियां कनेरा घर आ फुल्लियां कनेरा घर आ ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਇਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ? जी जी जी, करम करम करम, सब खैर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? जी अच्छा, मैं सुन रही थी प्रोग्राम। हाँ हाँ। और अच्छा, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ डाले या पुर मगज दलाइल से साबित करें। ठीक है। अच्छा, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਖਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 4 ਪਾਰਟ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰਲ ਲੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਸ memory, speech and sense of smell. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ मतलब शेर है वे अल्लामा इकबाल ਦਾ है कि अक्ल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है, अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। या फिर अल्लामा इकबाल का एक शेर है वे कि बेहतर है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। चलो इन्ना दे कहन दिक्कत कभी कभी होना चाहिए कि उन्हों दिल नू ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁਮਾਨਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟਲੀ ਕੋਰ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਖਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਮਾਮਲਾ, ਅਗਰ ਫੁੱਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ,
ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਚ ਯਕੀਨਨ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਤਜੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੋਈ ਰੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਾਵਰ ਜਾਂ ਸਮਰ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਪੀਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੁਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੁਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਜਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ % ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇਨ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਨਾਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਆਬਾਦੀ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਲੋਣਾ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਲੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸੂਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੱਖ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਸਭ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।